आज सकाଳେ उठिला बेले मो हाथ आसला जे 6 तारिख रे प्रभु को माँ को विवाह रुक्मिणी हरण एकादशी जोटा आम बड़ पांजी लिखाई बोले 6 रे विवाह 13 रे प्रभु माँ आसवे कि पाग कौन कौच मैंने येलो वार्निंग दिया कौन हम प्रभु कौन हम हठात देखिली सूर्य प्रकटित हो गले तेणु भावी नेली बोधे आज किसी शुभ सूचना अच्छी प्रभु बोधे चाहिए आपण सहित साक्षात ये गोटे मत अलौकिक भाया भावुची जोटा आपण नुहे आपण माध्यम ये प्रभु को पाखु निवेदन आत्म निवेदन जाऊँ प्रभु को जन दिया आगामी जो 6 रु 13 तारिख पर्यंत प्रभु को लीला खेला हम माँ लीला हम तो तादरे किछि सारा उड़ीसा बाहर एवं जे जो ताकर भक्त बा जे अछन साधु संत से माने आसिक पीठ रे पहुंचिया पई गोटे आम माध्यम गोटा छोटिया प्रयास बहुत बड़ ये कहबार तात्पर्य एठी जे आसीबे से कहबेन जे हमर किति सम्मान कारण से बड़ पंडा कहि दैछन्ते कहले हमर सम्मान मालिक पई जी आमर सेठी कि आपन अनुष्ठान अनुष्ठान सेतु बंधा हला बेले गुंडीचीर जेतिकी आम गुंडीची तो ओसारटा भी देखि परिबनी लंबा तो दूर कथा तार लाइफ भी नहीं एकर सकर होबार नहीं ता भीतर भी तार प्रचेष्टा जारी रखी सी आज तेणु जदि किए खोजे आपण आमको डकई देले आपण मु किए डाकिबार मो हाथ रे ना पत्रटी दिया प्रवास यज्ञ होउची जीवे नंद कहले आउ किछ दरकार नहीं मोर निमंत्रण मो पुओ यज्ञ करची मते निमंत्रण दो तले आज आपन को सखाळु निश्चित भाव गोटे सूचना आसला जोटा जनईली जे आज सेटा फलवती हो गला मत गोटे लगुच प्रभु कृपा रही पाग भी आस्ते आस्ते चलुची कहले इंद्र भी बेले बेले चाहे प्रभु को लीला देखा पुष्पवृष्टि कर दिंतु कौन हम से देवाना न जान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हेलो 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 नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आमे अच्छु वर्तमान भीष्मकुंडी रुक्मिणी जो वेदी कहुची पाख आख अंचल जो अच्छी मालिकार किसी कार्यक्रम हम महापुरुष प्राय 600 वर्ष पूर्व लिखिते कुंडी नगर में अनेक किसी लीला हम तेरे आम पाखे जोड़ी होती आप परिचय टिके दिंतु मो ना हूँ लक्ष्मीनारायण नायक प्रभु को कृपालु मो जन्मटी हूँ आरपट कुंडी जो करीमाबाद मौजा जो करीमाबाद टी मैंने हूँ महापुरुष को साधना पीठ से गोटे मौजा गोटे सीट गोटे वॉल्यूम से गोटे मौजा भीतर जदि दियाते मु घुची जाता अन्य मौजार लोक हो जाता तेणु यही परिचय अच्छा ठीक अच्छे तो आप परिचय देले तेरे आम जो स्थान रहीचे स्थान सहित प्रभुंर जो लीला खेला अच्छी महापुरुष से साधना करते अच्युतानंद दास तेरे यही कुंडी नगर ये कहुए अनेक बासन जो पूर्व शुणे से पूर्ववर्ती एपिसोड कहूँ ये जो स्थान आम सीधा देखुचे ये गोटे पत्थर खोल अच्छी कहते आज्ञा कुलु कुलु नदे बही जाऊला यही कुंडी नदी जल से जड़े गाधे कितव्य कर माँ आमर हेले महाप्रभु बल महापुरुष अच्युतानंद जिते बड़े आसिक कुंडी चौकी बट ठारे साधना पीठ कले से ध्यानस्थ होकर उत्तराभिमुखी बसवार जोगेश्वर को विष्णु को ध्यान कर जोगेश्वर को जो आसला माँ करुणाटा आसीगला मातृ करुणा बल से लक्षे ग्रंथ रचना कले जो मातृ करुणा बल से होती माँ रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा तांकरी करुणारू महापुरुष लिखिले एवं से ध्यान बल से जनइले जे एठी सुबाहु द्वापर जुगरे केते सत्य केते द्वापर केते कली गलानी किंतु सुबाहु द्वापर जुगरे भगवान माँ रुक्मिणी एठी भीष्म राजा झील रूप में जन्म ग्रहण करते ठारे जन्म ग्रहण कर यही कुंडी नली जल व्यवहार करुले तेणु आज से जिनस सी लिखि जाइए जो भक्त रामदास पचारे जे ये घटनार कौन भितर रही ना जे समय आसिले ये प्रकट कारण बापा विवाह अन्यत्र देवे बोलिकी भाई स्थिर करते शिशुपाल सहित किंतु जी सागर रे मिशिबाई जन्म होती से कौन पोखरी कूल रही पारे से भगवान कृष्ण को मन भीतर ध्यान माने स्वामी रूप ग्रहण कले
ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀକି ଆସିକି ଏଠି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନେଇ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଧାମରେ। ସେ ଦ୍ୱାରକା କୋଉଠି ନା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରପାଦେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କରି ଅଚ୍ୟୁତ। ଏବେ ଆଜି ସେ ଯୁଗ ଗୋଟା ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ବି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। କେମିତି କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଦେବାନାଙ୍ଗ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେତୁବନ୍ଧ କେମିତି କଣ ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କଣ ଉତ୍ତର ଦବ? ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିବୁ କାହା ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳର ଠାକୁର ରାଜା, ଯିଏ ଠାକୁର ରାଜା ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକି କହିଲେ ଏତେ ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଗୁଣ୍ଡିଚା ତ ଏଠି ହୁଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉଛି ଯାତ୍ରା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତ? ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା, ତହୁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଏଠି ବିବାହ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ? ନା ଶୀଘ୍ର କରାଅ। ଏ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେନି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରର, ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯାଇକିରି ଅଲାରନାଥରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀରେ ବି ବିବାହ ଚାଲିଛି। ବିବାହ ପରେ ଆମର ମାନବୀୟ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। ଝିଅ ଆସିବ ବାପ ଘରକୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବାବବେଳ ହେଇଯାଉଛି, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଆମର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜି କୁଣ୍ଡି ନଗରବାସୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକାଣୀ ଆଉ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଆଜି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ହେଇ 13 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ କୁଣ୍ଡି ନଗରକୁ ଆସିବେ। ଏ ଭାବନା କେମିତି କାହା ମନରେ କୋଉ ଭାବରେ ଜାତ ହେଇଛି ଦେବାନାଙ୍ଗ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜା, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ ମହାସ୍ୱାର, ସିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ମଠ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଆଖଡା ମଠ ପୁରୀର, ସେଦରା ମଠ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର, ପାଖାପାଖି ଯେତେ ମଠ, ଆଉ ଆମର ନେମାଳ ମଠର ମଠର ମହନ୍ତ ଆମର ଗଗନାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଇଏ କରିବୁ ନା? ଆମେ ସିଏ କହିଲେ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉ କିଛି ନଉ, ମାନେ ଅର୍ଥ ଆକାର ନଉ। ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ କଣ? ଆପଣ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେଲେ, ଆପଣ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ତାରିଖ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କରାହେଇଛି 6/6/2025 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବୋଧେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ସିଏ କଣ ସେଠି ଯାଇ ବିବାହିତ ହେଲେ? ସେ ଯାର ପାଦେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କରେ ଅଚ୍ୟୁତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାହାଳ ଯା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଇଆ, ସେ ଯୋଉଠି ବିବାହ ହେଇପାରିବେ। ହି ଇଜ ଅଲମାଇଟ୍, ସେ କାହାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ମାହାଳ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଠି ବିବାହ ରହିବେ। 7 ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନ୍ୟା ତରଫରୁ, ଆମେ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଠି ଯୋଗ ଦବା। ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା, ଆପଣ ଆଜି ବାପ ଘର ବାସି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆଉ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି 13 ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ 6-7 ଦିନ ମଝିରେ ରହିଲା ବିବାହ ଆଉ ଆସିବା ମଝିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ। ଆମର ଝିଅ ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଧରି 7 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ପୁରା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ନାଁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। କିଏ କେତେବେଳେ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତ ଯାର ବାସନା ଥିବ, କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆସିବ ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କିଏ ଦେବ? ଆମେ ମାଲିକ ପାଖରେ କଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାଗିବୁ? ସେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆମକୁ କଣ ଦେବେ? ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସେ ତ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଇଏ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କି ଆପଣ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମିତି କିଛି ସଂଯୋଗ ଥିଲା କି ଆପଣ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ମତେ ଯୋଉ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆବାସଟା ଟିକେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଶିଶୁଆରେ ଗୋଟେ ରୁକ୍ମଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। କାରଣ ସେଠି ଏଇ ପାଇଁ କିଛି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସେଠି ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବସିଲା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମତେ ହଠାତ୍ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଗଳବତା ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବସିବି କଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, କିଏ କାଳେ ଭକ୍ତ ଆସି ଯାଇଥିବେ, କେତେବେଳେ କାହା ଭିତରେ କୋଉଠି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଆସିକିରି ଦେବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦିବର କଣ ଭାବିଥିଲା ଆଜି ଭଗବାନ ଆସିବେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମତେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ସୂଚନା ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରୁନି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ହବାର ଅଛି। ସେ ଆସିବେ, ସେ ଜାଗା କେମିତି ପରିଷ୍କାର ହବ, ସେ ଜାଗା କଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଯା ସେ ଜାଗା ପାଖକୁ ଯା। ମତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଏଠି ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ କଥାଟି ଯୋଉ କାନରେ ବାଜିବ, ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆସିକି ଜାଗା ବୁଲି ପଳେଇବ। ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବନି ମୁଁ ଗଲି ମତେ ସେଠି କେହି ପଚାରିଲେନି। ମାଲିକ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ତ ଠିକ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ପଥରଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଆଧିରେ ଗୋଟେ ସୁଡଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇ କୁଣ୍ଡି ନଗରଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଲିମ୍ବ ଏବଂ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ଇଏ କହିବାର ମୂଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି, ଇଏ କୁଣ୍ଡି ନଦୀଟାକୁ ଆମେ ଖୋଳିନୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଲା। ନହେଲେ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡୀର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲିକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ କୌଣସି ନଦୀ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ନଦୀ ଯଦି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡେ ସେ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟତୋୟା। ଏ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇ ଚିତ୍ରକୋଳା ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଗୋବରୀ ନାମ ଧାରଣ କରି। କଥିତ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମକ, ଇଏ ଆମେ କହିବା କି ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ନଗର ଇଏ ହଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏଇ ନଦୀର ଗୋବରୀ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଶାଳାରୁ ଗୋମୂତ୍ର ଗୋମୟ ନିର୍ଗତ ହେଇକି ଗୋବର ମିଶିବାରୁ ଆକୁ ଗୋବରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା କଥା ତଥାକଥିତ ଇଏ ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଆ ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଗର୍ଭା ଥିଲା, ସେଥିରେ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମର ଆଗେ ବି ଥିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ଗାଁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ଦଉଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଫେରୁଥିଲେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଠି ଛାଡି ଦଉଥିଲା, ମୋ ଝିଅଟି ବିବାହ ହବ, ମତେ କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଜି ବି ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ରଖିଦେଲେ, ସେ ଧରିଗଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ମା କ୍ଷେତ୍ର। ମା ଛୋଟିଆ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଳ ନେଇକିରି ମଧୁବାବୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଳ ନେଇକି ବିକଳକର, ଏଇ ମହାପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋପନୀୟ ଗୋପନୀୟ ଗୋପନୀୟ।
ଆଜି ବି ସେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଦର୍ଶନ ଦେବି, ପଇଁକି ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି 6 ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯୋଉ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କୃପା ମା କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବେ। କାରଣ ଏଇ ପୀଠଟି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଗକୁ ଲୀଳା ହବ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡି ନଗର କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନଗରର ଖମ୍ବ ବି ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲିକି ଆମର ଏଇ କଥା ଖମ୍ବ ବି ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ଯୋଉ ନଗର ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ରାଜ ଇଏ ମୁଖଶାଳା କର୍ପୂର ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କନା ଖଣ୍ଡି ପଡିଛି। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଖମ୍ବ। ସେଇ ଖମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି ସେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ଏଇଠି ମାନେ ପଡିଯାଇଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଯୋଉ ଖମ୍ବଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପେ ଛାଁ ଛାଁ ରହିଛି, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ ବନ୍ଧା ଯାଇନି କାହା କିଛି ଢଳେଇ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଗୋଟି ଗଛ ବୋଲେ, ଏଠି ନିମ୍ବ ଗଛ, ସେଠି ହଉଛି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ବୋଧେ ହୁଏ। ତାର ସପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଛାଁ ଅଟୋମେଟିକ ରହିଛି। ଇଏ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ, ସେ ହଉଛି ସୁଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପନୀୟ ଗୋପନୀୟ ଗୋପନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏତିକି କେବଳ ସୂଚନା ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବେ, ସେ ଲିମ୍ବ ଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଲିମ୍ବ ମଧୁର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଶିଶୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ଖମ୍ବଟି କାହିଁକି ସେମିତି ରହିଛି, ଆର କୌଣସି ସପୋର୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ କୋଉଠି ବୋହିକି ଆଣିକି ପୋତିଥିଲା, ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମ ବାପା ତା ବାପା ତା ବାପା ବି ଲେଖିଛ ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଖମ୍ବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ନାଁ ବି ରହୁଛି ଛାଟ ଖମ୍ବ। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ କଣ ପଳାରେ ମାପି ପାରିବା ନା, ଆମେ କୋଉ ମାଳିଗାଁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନା, କହିଲେ ଲେଖି ଲିଭାଇବା ଶକତି ପୁଣି ଅଛି ଯାହାର। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧୂଳି କଣାଟିଏ ବି ଏକର ସେକର ହେଇପାରେ ନା, ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲିପାରେ ନା। ଆପଣ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେମିତି ଅନୁମାନ ଗତକାଲି ଠାରୁ ହେଇଥିଲା ନା ଆଜି? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଭା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କ୍ରିୟା କିଏ କହିବ, କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମରେ, ମତେ ଯାହାଟା ତୁ ପଚାରୁଛୁ, ଯଦି କହିବ ମୂର୍ଖ ପାଶ ମୋର ଅମୃତେ ଦେବ ବିଷ। ଆଉ ରାମ ଶୁଣିଥା, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ସତ୍ୟ କହିବ ସଭାରେ ହାରିବ, ତା ପକ୍ଷ ନହିବେ କେହି। ଶୁଣ ରାମଦାସ କହୁଛି, ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ ଆଗେ, ସତ୍ୟବାନ ଆଗରେ ଆମେ ସତ କହିବା। ଆମେ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା, ସେ ଆମକୁ ମାରିବନି। ଘାତକ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ୍ୟାସର କଥା କହିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାନେ ମୋର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।